ಹಲೋ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ನೀವು ಕ್ಲಾಸ್ಗಳನ್ನು ಹೆಂಗೆ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ನಲ್ಲಿ ನೋಡೋಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡ್ರಿ. ಯೂಟ್ಯೂಬ್ನಲ್ಲಿ ನೋಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಬೆಸ್ಟು, ನೀವು ನಮ್ದು ಯಾವ ಲಿಂಕ್ ಕಳಿಸ್ತೀವಲ್ಲ ಗ್ರೂಪ್ನಲ್ಲಿ, ಆ ಗ್ರೂಪಿಗೆ ಹೋದ ನಂತರ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ನಲ್ಲಿ ಓಪನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಕೆಳಗಡೆ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಅಂತ ಇರ್ತದೆ ಒಂದು ಆಪ್ಷನ್, ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಅಂತ ಹೊಡೀರಿ, ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. 1 hour ಕ್ಲಾಸ್ ಮಾಡಿದರೂ ಕೂಡ ಜಸ್ಟ್ 300 MBಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತದೆ, 300 MBಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತದೆ. ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಮೊಬೈಲಲ್ಲಿ 1 GB ಡೇಟಾ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ಈಸಿಯಾಗಿ ನೀವು PCMB 4 ಕ್ಲಾಸ್ನ ಕೇಳ್ಬೋದು. ನಾವು 1 GB ಹಾಕಲ್ಲ. ಈಗ ಒಂದು ಏನಾದರೂ ಸಪೋಸ್ 1 hour ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಮಾಡಿದಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅದನ್ನು ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಜಸ್ಟ್ 250 MB 300 MB ತನಕ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಹಾಕಿರ್ತೀವಿ. ಸೊ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ನಲ್ಲಿ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ನೀವು ಮಾಡಿದರೆ ಜಸ್ಟ್ ನಿಮ್ಮ ಮೊಬೈಲಿಂದ 300 ಅಥವಾ 350 MB ಮಾತ್ರ ಖರ್ಚಾಗುತ್ತೆ. ಇನ್ನು ರಿಮೈನಿಂಗ್ MB ನಿಮ್ಮ ಮೊಬೈಲಲ್ಲೇ ಇರ್ತದೆ, ಹಂಚ್ಕೋಬೋಡ್ರಿ. ಜಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ನ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸ್ವಲ್ಪ ಇಯರ್ಫೋನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಮನೆಯಾಗ ಎಲ್ಲಿ ಗಲಾಟೆ ಇರಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಕೇಳಬೇಕು. ಆ ಕಡೆ TV ಆನ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರ, ಈ ಕಡೆ ಮಕ್ಕಳು ಓಡೇ ಬರ್ತಿರ್ತಾವ, ಈ ಕಡೆ ನಿಮ್ಮ ಮದರ್ ಸಿಸ್ಟರ್ ಮಾತಾಡಿ ಕುಂತಿರ್ತಾರ, ಅವ್ರ ನಡುವೆ ನೀವು ಕ್ಲಾಸ್ ಕೇಳ್ಕೊಂಡು ಕುಂತ್ರೆ ಯೂಸ್ವಲಿ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ಡ್. So I am telling you, go anywhere, just inside the house only, not outside. Inside the house only you sit alone in a room, or out of the house, out of your house, beside the tree. You just sit there, take one notebook and take the class notes or Xerox notes and listen the class carefully. Easy ಆಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ಈಸಿ ನಾವು ನಿಮ್ಮ ಸರ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. So please don't think negatively. ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಗಿ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡೋಕೆ ಹೋಗಬೇಡ. ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಆರ್ ಕಮಿಂಗ್ ವೆರಿ ಸೂನ್, ಇನ್ ಜುಲೈ ಓನ್ಲಿ. ಎಕ್ಸಾಮ್ ಡೇಟ್ಸ್ ಜೂನ್ 1ಗೆ ಅನೌನ್ಸ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತದೆ, ಜುಲೈನಾಗೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಇದೆ, ಜಸ್ಟ್ 1 month ಅದ. ಸೊ ಪ್ಲೀಸ್ ಯೂಸ್ ದ ಆನ್ಲೈನ್ ಕ್ಲಾಸಸ್. Hello, good morning students. Today I am going to discuss 2 mark important questions for the examination purpose. So first question, state and explain Coulomb's law in electrostatics. So you learned in electrostatics that Coulomb's law, what it tells us. Coulomb's law in electrostatics tells that the electric force of attraction or repulsion between any 2 point charges is the electrostatic force of attraction or repulsion between any 2 point charges is directly proportional to product of magnitude of 2 charges. Product means into Q1 into Q2, and the magnitude means if instead in 2 charges, if one charge is a negative charge means the force should not be a negative force. Illi attractive andre repulsive andre, that force should not give a negative value. So for that purpose we should take a magnitude sign to reduce the negative sign. Divided by means inversely. This force is inversely proportional to square of the distance between the same 2 point charges, that is electric. Coulomb's law in electrostatics tells that the electric force between 2 point charges is directly proportional to magnitude of product of 2 charges and inversely proportional to square of the distance between the 2 charges, that is F is equals to K into Q1 Q2 by R square. F is equals to K into Q1 Q2 by R square. Sir, ಇದು ಬಿಟ್ಟಿಟ್ರಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ, ಅದು ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಈ 2 ಲೈನ್ಸ್ ಹಾಕಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ 2 ಲೈನ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೋಬೇಕು ನೀವು. ಸೊ here K is constant, put K equals to, K value is equals to 1 divided by 4 by epsilon. So F equals to 1 by 4 by epsilon into Q1 Q2 by R square. F equals to 1 by 4 by epsilon into Q1 Q2 by R square, where epsilon is an electric permittivity of free space. ಇದನ್ನ ಕರೆಯುವ ನಾವು permittivity of free space. Q1 Q2 2 charges, R is the distance between the 2 charges. ಇದು distance between the 2 charges. Q1 Q2 andre 2, these are 2 point charges. Epsilon is the permittivity of free space. Second question is, draw a Wheatstone's bridge circuit and write the condition for its balance. So Wheatstone bridge ದು ಕೇಳಿದಲ್ಲ. So Wheatstone bridge is a device which is consisting of 4 resistances which are PQ, R and S. PQ, R and S.
and these four resistances, they are arranged in a cyclic order in the form of a cyclic quadrilateral. So this is A, this junction is B, this junction is C, this is D, and in between B and D there is a galvanometer connected. G is the resistance of galvanometer. So see here, this is the battery eliminator and the plug key. Battery eliminator and plug key. So this is called key, this is called battery and current flows here. So this is I1, this is I2. Upper branch current, so I1 I3 ಅಂತ ಬರ್ತದೆ. upper branch ಅಲ್ಲಿ I1 I3, lower branch ಅಲ್ಲಿ I2 I4 ಅಂತ ಬರ್ತದೆ. upper branch ಅಲ್ಲಿ I1 I3 ಹಿಂಗೆ ಬರಬೇಕು ಡೈರೆಕ್ಷನ್. I1 I2 I3, I1 I3, lower branch ಅಲ್ಲಿ I2 I4 ಈ ತರ ಬರಬೇಕು. I2 I4 ಬರಬೇಕು. ಇದು IG ಅನ್ನೋದು ಈ ಕಡೆ current through the galvanometer is I to the base G. ಈ ಟೈಪ್ ಬರಬೇಕು, right? So this is the diagram of Wheatstone's bridge, and write the condition for its balance. So you should write two conditions for balance, conditions for balancing of Wheatstone's bridge. ಯಾವುದಿದೆ ಕಂಡೀಷನ್ ಹೇಳಿ ನೋಡೋಣ, ನೆನಪು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಫಸ್ಟ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಏನು? ಕರೆಂಟ್ ಥ್ರೂ ದ ಗ್ಯಾಲ್ವನೋಮೀಟರ್ ಈಸ್ 0, Ic equal to 0. This is the first condition. ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಕಂಡೀಷನ್. ಇದರ ಅರ್ಥ ಏನು? ಕರೆಂಟ್ ಥ್ರೂ ದ ಗ್ಯಾಲ್ವನೋಮೀಟರ್ ಈಸ್ 0. ಆ ಗ್ಯಾಲ್ವನೋಮೀಟರ್ ನಲ್ಲಿ ಫ್ಲೋ ಆಗ್ತಿರುವಂತ ಕರೆಂಟ್ 0 ಆಗಬೇಕು. ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಯಾವ ನಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂತ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಲ್ಲ, ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಿಂಗ್ ಲೆಂತ್ ಮೀಟರ್ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಮೇಲೆ ಗ್ಯಾಲ್ವನೋಮೀಟರ್ ಯಾವಾಗ 0 ಬರುತ್ತಾ ಆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ತಗೋತೀರಿ ನೀವು ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ನಲ್ಲಿ. ಅದೇ ಇದು Ic equal to 0 ಅಂದ್ರೆ ಕರೆಂಟ್ ಥ್ರೂ ದ ಗ್ಯಾಲ್ವನೋಮೀಟರ್ is 0. You also write another condition, P by Q equal to R by S. P by Q equal to R by S. This is also a balancing condition for which ಇದು ಲಾಸ್ಟ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ, ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ಡ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಆಗ ಲಾಸ್ಟ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇದು ಬರೋದು. ಇದು ಮೇನ್ ಇದೆ, ಇವೆರಡನ್ನೂ ನಾವು ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಅಂತ ತಗೋಬಹುದು. Ic equal to 0, P by Q equal to R by S. P, Q, R, S are the four resistances. ಇವೆಲ್ಲ ಏನು? ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸಸ್ ಗಳು. Next one, who predicted the existence of electromagnetic waves? Give the wavelength range of electromagnetic spectrum. First time electromagnetic waves ಇದ್ದಾವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದವರು ಯಾರು ಅಂದ್ರೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ವೆಲ್. ಅವು ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ವೇವ್ಸ್ ಅದಾವ ಅಂತ ಹೇಳಿದವರು ಇವರು. existence of EM waves, electromagnetic waves. ಇವರು ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ವೇವ್ಸ್ ಗಳು ನೇಚರ್ ನಲ್ಲಿ ಅದಾವ ಅಂತ ಇವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಹೇಳಿದ್ರು ಇವರು. ಬಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟಲಿ ಪ್ರೂವ್ಡ್ ಯಾರು? ಹೆನ್ರಿಚ್ ಹರ್ಟ್ಜ್ ಅನ್ನುವಂತ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡಿದ? ಹೆನ್ರಿಚ್ ಹರ್ಟ್ಜ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟಲಿ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟಲಿ proved the existence of EM waves. See, understand the difference here. Who predicted the existence of electromagnetic waves? Andre Maxwell is the answer. First time electromagnetic waves adava anta helidavru yaru? Maxwell. Ee electromagnetic waves na experimentally prove madidavru yaru? adanna prove ಮಾಡಿ ಈ ವರ್ಲ್ಡ್ ಗೆ ತೋರಿಸಿದವರು ಯಾರು? ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಇದೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ವೇವ್ಸ್ ನ ಹೆನ್ರಿಚ್ ಹರ್ಟ್ಜ್. ಸೊ ಇವರು ಹೇಳಿದವರು, ಇವರು ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಿದವರು. ಆನ್ಸರ್ ಇದಕ್ಕೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ್ ಕೇಳೋಣ, ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ವೇವ್ ಲೆಂತ್ ರೇಂಜ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಮ್? ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಮ್ ದು ವೇವ್ ಲೆಂತ್ ರೇಂಜ್ ಅಂದ್ರೆ, ಈಗ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ವೇವ್ಸ್ ಯಾವ್ಯಾವ ಅದಾವ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ನೀವು. ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ದ ವೇವ್ ಲೆಂತ್ ರೇಂಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರೆ ಗಾಮಾ ರೇಸ್, ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಗಾಮಾ ರೇಸ್ 10 to the power of -4 ಮೀಟರ್ ಈ ಒಂದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ನಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಗಾಮಾ ರೇಸ್ ಆಗೋಣ ಯಾವ ಬರ್ತವೆ? ಎಕ್ಸ್ ರೇಸ್ ಬರ್ತವೆ. ಗಾಮಾ ರೇಸ್, ಎಕ್ಸ್ ರೇಸ್, ಅಲ್ಟ್ರಾ ವೈಲೆಟ್ ರೇಸ್,
visible light, infrared rays, next sixth one microwaves, next radio waves. So ಇವುಗಳ ವೇವ್ ಲೆಂತ್ ರೇಂಜ್ ಏನದ ಅಂದ್ರೆ 10 to the power of -4 meter to 10 to the power of 7 meter ತನ ಅದ. 10 to the power of -4 meter to 10 to the power of 7 meter. ಈ ರೇಡಿಯೋ ವೇವ್ಸ್ ಇವು ವೇವ್ ಲೆಂತ್ ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಏನು, ಅವು ಎಷ್ಟು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ತನ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡ್ತಾವ ಅಂತ ಇದು ಮೀನಿಂಗ್ ಇದೆ. ಇದ್ರದ್ದು ಈ ತರ ಮೀನಿಂಗ್ 10 to the power of -4 meter to 10 to the power of 7 meter plus 7 meter. This is the wavelength range of electromagnetic waves. ಆ electromagnetic spectrum ದು wavelength range ಏನು ಬರುತ್ತಾ 10 to the power of -4 meter to 10 to the power of plus 7 meter ಬರುತ್ತೆ. 10 to the power of -4 meter to 7 meter ತನ ಬರುತ್ತೆ. Write any two types of electron emission. Next question. Write any two types of electron emission. So ಡಿವೆಲ್ ನೇಚರ್ ನಲ್ಲಿ ಬರುವಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದು. ಈ ಸತ್ಯ ಡಿವೆಲ್ ನೇಚರ್ ನಲ್ಲಿ 1 ಮಾರ್ಕ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಕೇಳ್ತಾನೆ. ಈ ವರ್ಷ 1 ಮಾರ್ಕ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಮಾತ್ರ ಬರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ರೈಟ್ ದ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಎಮಿಷನ್. ಫಸ್ಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಎಮಿಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಎಮಿಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಏನು, ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಆಫ್ emission of electrons from a metal surface. So how you are removing the electrons from a given metal, that process is called electron emission. Electron emission ಅಂದ್ರೆ ಏನು, this is the process of removal, ಹೊರಗಡೆ ತೆಗೆಯೋದು. ಒಂದು ಮೆಟಲ್ ಇಂದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ನಾವು ಹೇಗೆ ಹೊರಗಡೆ ತೆಗಿಬಹುದು, ಯಾವ ಒಂದು ವಿಧಾನದಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ತೆಗಿಬಹುದು, ಆ ವಿಧಾನವನ್ನ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಎಮಿಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಆ ವಿಧಾನವನ್ನ the process of removal of electrons from a metal surface is called electron emission. Electron emission ನಲ್ಲಿ types ಅದಾವ, 3 types ಅದಾವ, common 3 types ಅದಾವ. electron emission ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಏನು ಹೇಳಿ ನೋಡೋಣ. This is the process of removal of electrons from where, from a metal surface. Removal of electrons from a metal. So types ಯಾವ್ಯಾವ ಅಂದ್ರೆ ಇದರಲ್ಲಿ types ಒಂದು types. ಫಸ್ಟ್ ಟೈಪ್ ಯಾವುದು ಬರ್ತದೆ, ಥರ್ಮಿಯೋನಿಕ್ ಎಮಿಷನ್ ಅಂತ ಬರ್ತದೆ. ಥರ್ಮಿಯೋನಿಕ್ ಎಮಿಷನ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಟೈಪ್ ಯಾವುದು ಬರ್ತದೆ, ಫೀಲ್ಡ್ ಎಮಿಷನ್. ಥರ್ಡ್ ಟೈಪ್ ಯಾವುದು ಬರ್ತದೆ, ಫೋಟೋ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಎಮಿಷನ್. ಏನು ಬರ್ತದೆ, ಥರ್ಡ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಫೋಟೋ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಎಮಿಷನ್ ಬರ್ತದೆ. ಸೊ ಇದ್ರದ್ದು ಫಸ್ಟ್ ಅರ್ಥ ಏನು ಗೊತ್ತಾ, ಇದ್ರದ್ದು ಹೀಟ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ, ಆ ಮೆಟಲ್ ನ ಹೀಟ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನೀವು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ನ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಥರ್ಮಿಯೋನಿಕ್ ಎಮಿಷನ್. ಈ ಬ್ಯಾಟರಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ನ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ಫೀಲ್ಡ್ ಎಮಿಷನ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಬೈ ಹೀಟಿಂಗ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು, ಬೈ ಹೀಟಿಂಗ್. ಹೀಟ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ನಾವು, ಬೈ ಹೀಟಿಂಗ್ ವಿ ಆರ್ ರಿಮೂವಿಂಗ್ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಥರ್ಮಿಯೋನಿಕ್ ಎಮಿಷನ್. by providing the electric field, by providing electric field. So by providing the electric field to a metal, we can remove the electrons, that is field emission. So ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಗೊತ್ತಾ, by sending a light of suitable frequency to a metal surface. So here see, what is photoelectric emission? Photoelectric emission is the process of removal of electrons from a metal by sending a light of suitable frequency, threshold frequency ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ.
ಥ್ರೆಶೋಲ್ಡ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಇರುವಂತ ಲೈಟ್ ನ ಆ ಮೆಟಲ್ ಮೇಲೆ ಕಳಿಸಿದ್ರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ರಿಮೂವಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ನ ಫೋಟೋ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಎಮಿಷನ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಅದೇ ಬ್ಯಾಟರಿ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮೆಟಲ್ ಗೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅದಕ್ಕೆ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಅದರಿಂದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಬರ್ತಾವ, ಅದು ಫೀಲ್ಡ್ ಎಮಿಷನ್. ಇದರಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಬಿಸಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆ ಮೆಟಲ್ ಹೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆ ಮೆಟಲ್ ಹೀಟ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಕೂಡ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ನ ರಿಮೂವಲ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಆ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ನ ಏನಂತ ಕರೀತಾರೆ ಥರ್ಮಿಯಾನಿಕ್ ಎಮಿಷನ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ರೈಟ್. ಗಿವ್ ಎನಿ ಟು ಲಿಮಿಟೇಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ಓಮ್ಸ್ ಲಾ. ಓಮ್ಸ್ ಲಾ ದು ಎರಡು ಲಿಮಿಟೇಷನ್ಸ್ ಹೇಳ್ಯಾರ. ಓಮ್ಸ್ ಲಾ ದು ಲಿಮಿಟೇಷನ್ಸ್ ಏನಂತ ಬರೀಬಹುದು? ಎರಡು ಹೇಳ್ತೀರಿ. ಫಸ್ಟ್ ಕಂಡೀಷನ್, ಓಮ್ಸ್ ಲಾ ಅನ್ನೋದು ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಬಲ್. ಯಾವುದು ಅಪ್ಲಿಕೇಬಲ್ ಆಗಲ್ಲ? ನಾಟ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಬಲ್ ಎಟ್ ಲೋ ಟೆಂಪರೇಚರ್, ಲೋ ಅಂಡ್ ಹೈ ಟೆಂಪರೇಚರ್. ಆ ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಗೆ ಇದು ಅಪ್ಲಿಕೇಬಲ್ ಇಲ್ಲ. ಲಿಮಿಟೇಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ಓಮ್ಸ್ ಲಾ. ಏನದ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್? ಲಿಮಿಟೇಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ಓಮ್ಸ್ ಲಾ. What are the limitations of Ohm's law? First one, Ohm's law is not applicable at low and high temperature. This is the first limitation. Second one ಏನದ? It is applicable to ohmic devices and not applicable to non-ohmic devices. It is applicable to ohmic devices and not applicable to non-ohmic devices. Not applicable to ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಅಪ್ಲಿಕೇಬಲ್ ಇಲ್ಲ? non-ohmic devices ಗೆ ಅಪ್ಲಿಕೇಬಲ್ ಇಲ್ಲ. non-ohmic devices. See here, you should know what are ohmic and non-ohmic devices. ohmic voltmeter, ammeter, galvanometer, ohmic devices. ಯಾವ ಡಿವೈಸ್ಗಳು ಓಮ್ಸ್ ಲಾ ನ ಒಬೇ ಮಾಡ್ತಾವ? ಓಮಿಕ್ ಡಿವೈಸಸ್. which are not obeying the Ohm's law, they are non-ohmic devices. Semiconductor, diodes, triodes, vacuum tubes, ಇವೆಲ್ಲ non-ohmic devices. So Ohm's law the limitations ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ನಾವು ಏನು ಹೇಳ್ಬೋದು? ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಏನು ಹೇಳ್ಬೋದು? ಫಸ್ಟ್ ಒನ್, this is not applicable. Ohm's law is not applicable at high temperature. ಬಹಳ ಜಾಸ್ತಿ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಇದ್ರೂ ಅಪ್ಲಿಕೇಬಲ್ ಇಲ್ಲ. ಮತ್ತು ಲೋ ಟೆಂಪರೇಚರ್, ಕಡಿಮೆ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಇದ್ರೂ ಅಪ್ಲಿಕೇಬಲ್ ಇಲ್ಲ. ಎಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲಿಕೇಬಲ್ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ constant temperature. It is applicable at constant temperature. Second one, it is applicable, see, it is applicable to ohmic devices and not applicable to non-ohmic devices. Right? These are the two limitations of Ohm's law. Two limitations of Ohm's law. Next one, what are eddy current? Give one use of it. What are eddy currents? So eddy currents ಗಳು ಅಂದ್ರೆ ಇವು ಒಂದು ರೀತಿ ಕರೆಂಟ್ಸ್ ಗಳು. ಇವು ಕರೆಂಟ್ ಇವನು eddy currents are the currents which are induced. ಎಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾವ? they are induced in a massive block of conductors. ದಪ್ಪ ಇರುವಂತಹ ಕಂಡಕ್ಟರ್ಗಳಲ್ಲಿ, ದಪ್ಪ ಇರುವಂತಹ ಮೆಟಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ಕರೆಂಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. these are induced in a massive block of conductors. ಯಾಕೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಡ್ಯೂ ಟು ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ flux, due to change in magnetic flux of the conductor. ಆ ಒಂದು ಕಂಡಕ್ಟರ್ದು ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫ್ಲಕ್ಸ್ ವೇರಿಯೇಷನ್ಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಕರೆಂಟ್ ಇಂಡ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ತಾವ, ಕರೆಂಟ್ ಬರ್ತಾವ. ಆ ಕರೆಂಟ್ ಏನಂತ ಕರೀತಾರೆ? ಎಡಿ ಕರೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. yes, what are eddy currents? eddy currents are the currents which are induced in a block of massive block of conductors due to change in magnetic flux, due to change in magnetic flux. So applications are ಯಾವ ಹೇಳ್ಬೋದು ನಾವು eddy currents applications? see, first eddy currents applications ಬರೆಯೋಣ. first ನೋಡಿ, these are the currents induced ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗಿರೋದು. the currents induced in a massive block of conductors due to ಯಾವುದರಿಂದ ಬರುತ್ತೆ ಕರೆಂಟ್ಸ್? ಡ್ಯೂ ಟು ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫ್ಲಕ್ಸ್. ಆ ಒಂದು ದಪ್ಪ ಇರುವಂತ ಕಂಡಕ್ಟರ್ಸ್ ಮೆಟಲ್ದು ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫ್ಲಕ್ಸ್ ಏನಾದರೂ ವೇರಿಯೇಷನ್ಸ್ ಆದರೆ ಡ್ಯೂ ಟು ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫ್ಲಕ್ಸ್.
change in magnetic flux are called eddy currents. ಏನಂತ ಕರೀತಾರೆ ಬಿಟ್ರನ, these are called eddy currents. So ಇದು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಏನದಾವ ಅಂದ್ರೆ, ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಪೀಡೋಮೀಟರ್ ಅನ್ನೋದ್ರಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಈ ವೆಹಿಕಲ್ ಅದಾವಲ್ಲ, ವೆಹಿಕಲ್ ಸ್ಪೀಡ್, speedometer is a device which is commonly found in all vehicles. Speed na ತೋರಿಸ್ತಾ ಇರ್ತದೆ speedometer. 40 km/h, 50 km/h, ಕಾರ್ ಅಲ್ಲಿ, ಬಸ್ ಅಲ್ಲಿ, ಬೈಕ್ ನಲ್ಲಿ, ಸೈಕಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರಲ್ಲ ಸ್ಪೀಡೋಮೀಟರ್. ಸೈಕಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರಲ್ಲ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಸ್ಪೀಡೋಮೀಟರ್ಸ್. ಈ ಸ್ಪೀಡೋಮೀಟರ್ ಅಂದ್ರೆ ವೇಗವನ್ನು ತೋರಿಸೋದು. ಸ್ಪೀಡೋಮೀಟರ್ ಯೂಸ್ ಆಗ್ತವೆ ಎಡಿ ಕರೆಂಟ್ಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಂಡಕ್ಷನ್ ಫರ್ನೇಸ್ ಅಂತ ಬರ್ತದೆ. ಇಂಡಕ್ಷನ್ ಫರ್ನೇಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಾವುದು, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಪವರ್ ಮೀಟರ್. ಈ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಏನು ಕರೆಂಟ್ ಇಂದಿರುತ್ತಲ್ಲ, ಮೀಟರ್ ಕರೆಂಟ್ ಮೀಟರ್, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಪವರ್ ಮೀಟರ್. ಡೆಡ್ ಬೀಟ್ ಗ್ಯಾಲೋನೋಮೀಟರ್. ಇದೊಂದು ಟೈಪ್ ಗ್ಯಾಲೋನೋಮೀಟರ್ ಇದೆ. ಈ ಗ್ಯಾಲೋನೋಮೀಟರ್ ನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಎಡಿ ಕರೆಂಟ್ಸ್ ಗಳು ಉಪಯೋಗ ಆಗ್ತವೆ. ಡೆಡ್ ಬೀಟ್ ಗ್ಯಾಲೋನೋಮೀಟರ್, ರೈಟ್. Current in a coil, 10th one. Now I am discussing 10th question. Current in a coil falls from 2.5 ampere to 2.5 amperes to 0.0 ampere. 2.5 ampere to 0.0 ampere in 0.1 second. Inducing an EMF of 200 volt. EMF ಏನು ಕೊಟ್ಟನ? EMF equal to 200 volt. So calculate the value of self inductance na calculate ಮಾಡ್ರಿ. calculate the value of self inductance. L equal to question mark. So ಇಲ್ಲಿ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಇವರು ಒಂದು ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಇದೆ, ಒಂದು ಕಾಯಿಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಕರೆಂಟ್ ಡಿಕ್ರೀಸಸ್ ಫ್ರಮ್ 2.5 ಆಂಪಿಯರ್ ಟು 0.0 ಆಂಪಿಯರ್. ಕರೆಂಟ್ 2.5 ಆಂಪಿಯರ್ ಇಂದ 0.0 ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಇದೇನಿದು, ಇದನ್ನ ಏನ್ ಬರೀಬಹುದು, ಡಿ ಐ ಅಂತ ಬರೀಬಹುದು. ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ಕರೆಂಟ್ ಇಸ್ ಡಿ ಐ ಇಸ್ 2.5 ಮೈನಸ್ 0.0. ಇಲ್ಲೇನ್ ಕೊಟ್ಟಾರ, 2.5 ಇಂದ 0.0 ಆಗುತ್ತಾ. ಸೊ 2.5 ಆಂಪಿಯರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ಟೈಮ್ ಇಸ್, ಆ ಟೈಮ್ ಏನ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಎಷ್ಟು, 0.1 ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದಾಗ್ತಾ ಇದೆ. 0.1 ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ EMF ಎಷ್ಟಿದೆ, 200 ವೋಲ್ಟ್ ಇದೆ. So L is equal to question mark. Expression for EMF induced in a coil is E equal to L into di by dt. This is the formula that you should take for the calculation. EMF E equals to L into di by dt. So substitute E equal to 200 volt and L is equal to L question mark. L has to be find out. di is 2.5 dt is 0.1. find out ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೋಡಿ ಏನು ಬರುತ್ತೆ, E is 200, L into di is 2.5, 0.1. so 200 into ಇದು ಈ ಕಡೆ ಬಂದಿಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಬಂತು 0.1 equal to ಇದು divided by 2.5 equal to L. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಇಷ್ಟು ಬಂತಾ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ಈ ಕಡೆ ಬರೀತೀನಿ ನಾನು. I am writing this side. Yes, what is the answer? 8. ಇಲ್ಲಿ E equal to L equal to ನೋಡಿ 200 into 0.1 ಅಂದ್ರೆ 20 ಬಂತು. 200 into 0.1 20 ಬಂತ, divided by 2.5. so 200 divided by 25. 2.5 0 ಈಗ ಇದು ಪಾಯಿಂಟ್ ತೆಗಿಬೇಕಂದ್ರೆ ಡೆಸಿಮಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಮೇಲೆ ಒಂದು 0 ಹೋಗುತ್ತೆ. so 25 ones are 25 eights. so L equal to 8 Henry. what is the unit of self inductance? Henry. 8 Henry is the answer. 8 Henry. write any two properties of magnetic field lines. ಅಥವಾ magnetic lines of force. write any two properties of magnetic field lines of force ಅನ್ಕೊಟ್ಟ. ಸೊ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಲೈನ್ಸ್, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಲೈನ್ಸ್ ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸೇಮ್ ಇದೆ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ.
ಒಂದು ಡಿಫರೆಂಟ್ ಇದೆ. ಸೇಮ್ ಇದೆ ಯಾವುದು ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಲೈನ್ಸ್. ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಏನು ಬರೋಣ, ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಟೂ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಲೈನ್ಸ್. ಟೂ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ field lines, two magnetic field lines never cross each other. ಎರಡು ಏನಾಗಲ್ಲ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಲೈನ್ಸ್ ಗಳು ಒಂದೇ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೀಟ್ ಆಗಲ್ಲ. ಸೊ ನೆವರ್ ಟೂ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಲೈನ್ಸ್ ನೆವರ್ ಕ್ರಾಸ್ ಈಚ್ ಅದರ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಲೈನ್ಸ್ ಫಾರ್ಮ್ ಎ ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ಲೂಪ್. ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಲೈನ್ಸ್ ಗಳು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾವ, ಅವು ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ಲೂಪ್ ನ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಮಾಡ್ತಾವ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಇರ್ತಾವ, ಟ್ರಾವೆಲಿಂಗ್ ನಾರ್ತ್ ಟು ಸೌತ್, ಸೌತ್ ಟು ನಾರ್ತ್, ಎಲ್ಲಿ ಬ್ರೇಕ್ ಆಗಲ್ಲ. ದೇ ಆರ್ ನಾನ್ ಬ್ರೇಕಿಂಗ್, ಎಲ್ಲಿ ಅದು ಡಿಸ್ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಲ್ಲ. ಇದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಲೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ನಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತಾವ, ನೆಗೆಟಿವ್ ನಲ್ಲಿ ಮುಗಿತಾವ. ಪಾಸಿಟಿವ್ ನಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ನಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಎಂಡ್ ಆಗ್ತಾವ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಆದ್ರೆ ಇನ್ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಯ್ತು. ಇಲ್ಲಿ ಹಂಗಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಸೊ ನಾರ್ತ್ ಟು ಸೌತ್ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊ. ಈ ನಾರ್ತ್ ಟು ಸೌತ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ಹೋಗ್ತಾವ, ಸೌತ್ ಟು ನಾರ್ತ್ ಔಟ್ ಸೈಡ್ ಬರ್ತಾವ. ಈ ತರ ಅದ ಟ್ರಾವೆಲಿಂಗ್. North to south outside. So they are continuous closed curves. Magnetic field lines form ಎಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾಪ್ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಲೈನ್ಸ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಆಗ್ತಾವ ಒಂದು ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ ನಲ್ಲಿ. ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಲೈನ್ಸ್ ಫಾರ್ಮ್ ಎ ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ಲೂಪ್. So these are the two properties of magnetic field lines. So ಅದೇ ನೀವು ಇದು ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಲೈನ್ಸ್. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಲೈನ್ಸ್ ನೋಡ್ರಿ, ಈಗ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇಲ್ಲಿದೆ, ನೆಗೆಟಿವ್ ಇಲ್ಲಿದೆ ಅನ್ಬೇಕು. ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇಲ್ಲಿದೆ, ನೆಗೆಟಿವ್. ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇಂದ ನೆಗೆಟಿವ್ ತರ ಬರಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇಂದ ನೆಗೆಟಿವ್ ತರ ಬರಬೇಕು. ನೆಗೆಟಿವ್ ಇಂದ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಹೋಗಲ್ಲ, ನೆವರ್, ಉಲ್ಟಾ ಹೋಗಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಮುಗೀತದೆ, ಅರ್ಧ ಮುಗೀತು. ಅರ್ಧ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ಲೂಪ್ ಅಲ್ಲ. ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ಲೂಪ್ ಅಂದ್ರೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇಂದ ನೆಗೆಟಿವ್ ಹೋಗಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಇಂದ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಬರಬೇಕು, ಅದು ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ಲೂಪ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಲೈನ್ಸ್ ಗಳು ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ಲೂಪ್ ನ ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ. ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಲೈನ್ಸ್ ಗಳು ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ಲೂಪ್ ನ ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಲೈನ್ಸ್ ಫಾರ್ಮ್ ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ಲೂಪ್, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಲೈನ್ಸ್ ಡು ನಾಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ಲೂಪ್. ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್. Next question, what is a toroid? Mention an expression for a magnetic field at a point inside a toroid. What is a toroid? See here, I left some questions, I think. Question number 12 first, not 17. Question number 12, different one. State law of refraction. Refraction ದು laws ಹೇಳ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, refraction ದು ಎರಡು laws ಅದಾವ, ಎರಡು ನಿಯಮಗಳು. ಒಂದೇ ನಿಯಮ ಏನು ಹೇಳುತ್ತಂದ್ರೆ, ಫಸ್ಟ್ ಲಾ ಏನು ಹೇಳುತ್ತ, ರಿಫ್ರಾಕ್ಟೆಡ್ ರೇ. ಈಗ ಒಂದು ರಿಫ್ರಾಕ್ಟಿಂಗ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ರಿಫ್ರಾಕ್ಟಿಂಗ್ ಸರ್ಫೇಸ್. ರಿಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಅನ್ನೋದು ಎರಡು ಮೀಡಿಯಂ ನಲ್ಲಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದು ರಿಫ್ರಾಕ್ಟಿಂಗ್ ಸರ್ಫೇಸ್ XY, ಇದು ನಾರ್ಮಲ್. ಇದನ್ನ ತಿರುಗಬೇಕು, ನಾರ್ಮಲ್ ರೇ. ಇದು ನಾರ್ಮಲ್ ರೇ. ಈ ಲೈಟ್ ಇದೆ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ರೇ. ಇದೇನಿದು, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ರೇ. ಇದು ಆಂಗಲ್ ಆಫ್ ಇನ್ಸಿಡೆನ್ಸ್. ರಿಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಯ್ತು. ಇದೇನಿದು, ರಿಫ್ರಾಕ್ಟೆಡ್ ರೇ. ನೋಡಿ, ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ರೇ, ನಾರ್ಮಲ್ ರೇ, ರಿಫ್ರಾಕ್ಟೆಡ್ ರೇ ಆಲ್ ಲೈ ಇನ್ ದ ಸೇಮ್ ಪ್ಲೇನ್. ಮೂರು ಒಂದೇ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೀಟ್ ಆಗ್ತಾವ. ಇದು ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ರೇ, ಇದು ರಿಫ್ರಾಕ್ಟೆಡ್ ರೇ, ಇದು ನಾರ್ಮಲ್ ರೇ. All lie in the same plane. This is the first law. ಯಾವುದು, ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ರೇ. Laws of refraction. ಇದು ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ರೇ, ನಾರ್ಮಲ್ ರೇ and refracted ray. All ಎಲ್ಲವೂ ಏನಾಗ್ತಿದಾವ, ಒಂದೇ ಕಡೆ. All lie in the same plane. ಇದರ ಅರ್ಥ ಏನು, ಮೂರು ಒಂದೇ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೀಟ್ ಆಗ್ತಾವ ಅಂತ. ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಇನ್ಸಿಡೆನ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಮೀಟ್ ಆಗ್ತಾವ. All lie in the same plane. This is the first law. Same plane. ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಲಾ. ಇದು ಮೊದಲನೇ ನಿಯಮ. ಎರಡನೇ ನಿಯಮ ಏನದ, ಸ್ನೆಲ್ಸ್ ಲಾ. ಎರಡನೇ ನಿಯಮ ಏನದ, ಸ್ನೆಲ್ಸ್ ಲಾ ಹೇಳುತ್ತೆ, ಫಾರ್ ಎ ಗಿವನ್ ಪೇರ್ ಆಫ್ ಮೀಡಿಯಾ, ಎರಡು ಮೀಡಿಯಂ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ, the ratio of sin I by sin R,
The ratio of sine of angle of incidence to the sine of angle of refraction is a constant. That constant is called refractive index of medium 2 with respect to medium 1 ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ. So ಎರಡು medium for a given pair of media, the ratio of sine of angle of incidence to the sine of angle of refraction, the sine of angle of incidence to the sine of angle of refraction is a constant. That constant is given by n2 by n1 and it is ಇದರ ಹೆಸರು ಏನಂದ್ರೆ ಇದರ ಹೆಸರು refractive index of medium 2 with respect to medium 1. Refractive index of medium 2 with respect to medium 1. So this is Snell's law, right? Two laws are very big. Write the condition for a total internal reflection for take place. TIR conditions. Next question is question number 15. Conditions for TIR. Conditions for TIR. ಇವುಗಳ ಕಂಡೀಷನ್ TIR ಅಂತ ಗೊತ್ತಿದೆನಾ? ಟೋಟಲ್ ಇಂಟರ್ನಲ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಲೈಟ್. TIR ಇದು ಎರಡು ಕಂಡೀಷನ್ ಇದೆ. ಫಸ್ಟ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಲೈಟ್ ಎಲ್ಲಿಂದ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಆಗಬೇಕು? ಲೈಟ್ ಶುಡ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಫ್ರಮ್ ಡೆನ್ಸರ್ ಮೀಡಿಯಂ ಟು ಲೈಟ್ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬರಬೇಕು? ಫ್ರಮ್ ಡೆನ್ಸರ್ ಮೀಡಿಯಂ ಟು, ಡೆನ್ಸರ್ ಅಂದ್ರೆ ವಾಟರ್ ಗ್ಲಾಸ್ ಇಂತದ್ದು, ಡೆನ್ಸರ್ ಮೀಡಿಯಂ ಟು ರೇರಾರ್ ಮೀಡಿಯಂ, ಡೆನ್ಸರ್ ಮೀಡಿಯಂ ಟು ರೇರಾರ್ ಮೀಡಿಯಂ, ಡೆನ್ಸರ್ ಮೀಡಿಯಂ ಟು ರೇರಾರ್ ಮೀಡಿಯಂ ಲೈಟ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಆಗೋದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಏನು? ಈ ಡೆನ್ಸರ್ ಮೀಡಿಯಂ ಇಂದ ಲೈಟ್ ಬರುತ್ತಲ್ಲ, ಲೈಟ್ ಬರುವಾಗ ಆಂಗಲ್ ಆಫ್ ಇನ್ಸಿಡೆನ್ಸ್ ಅದೇನಿರಬೇಕು? ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ angle of incidence in ಯಾವುದರಲ್ಲಿ? ಡೆನ್ಸರ್ ಮೀಡಿಯಂ ನಲ್ಲಿ. angle of incidence in a denser medium should be greater than critical angle. ಆ ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಆಂಗಲ್ ಗಿಂತ ಏನಿರಬೇಕು? ಆಂಗಲ್ ದೊಡ್ಡದಿರಬೇಕು. ಯಾವುದು? ಈ ಆಂಗಲ್ ಆಫ್ ಇನ್ಸಿಡೆನ್ಸ್. ಯಾವ ಒಂದು ಆಂಗಲ್ ಇಂದ ಲೈಟ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಆಗುತ್ತೆ, ನೀರಿನ ವಾಟರ್ ಟು ಏರ್ ಅಥವಾ ಗ್ಲಾಸ್ ಟು ಏರ್ ಬಂದಾಗ TIR ಆಗುತ್ತೆ. ಫಸ್ಟ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಲೈಟ್ ಅನ್ನೋದು ಯಾವಾಗ ಡೆನ್ಸರ್ ಮೀಡಿಯಂ ಇಂದ ರೇರಾರ್ ಮೀಡಿಯಂ ಕಡೆ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಆಗಬೇಕು, ಫಸ್ಟ್ ಕಂಡೀಷನ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಕಂಡೀಷನ್, ಆ ತರ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಆಗುವಾಗ ಆಂಗಲ್ ಆಫ್ ಇನ್ಸಿಡೆನ್ಸ್ ಯಾವ ಆಂಗಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಆಂಗಲ್ ಈ ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಆಂಗಲ್ ಅನ್ನೋದಕ್ಕಿಂತ ದೊಡ್ಡದಿರಬೇಕು. ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಆಂಗಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಏನು ಗೊತ್ತಾ? ಇದಕ್ಕೆ ಆಂಗಲ್ ಆಫ್ ರಿಫ್ರಾಕ್ಷನ್ 90 ಡಿಗ್ರಿ ಇರುತ್ತೆ. ಆಂಗಲ್ ಆಫ್ ರಿಫ್ರಾಕ್ಷನ್ 90 ಡಿಗ್ರಿ ಇರುತ್ತೆ ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಆಂಗಲ್ ಅಂದ್ರೆ. ಆರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 90 ಬರಬೇಕು. ಐ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟಾಗಿರಲ್ಲ, ಆರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 90 ಇದ್ರೆ ಅದು ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಆಂಗಲ್. ಸೊ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಆಂಗಲ್ 90 ಡಿಗ್ರಿಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇರಬೇಕಂತ ಆಂಗಲ್ ಆಫ್ ಇನ್ಸಿಡೆನ್ಸ್. ಇದಕ್ಕೆ ಏನು ಆಂಗಲ್ ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಆಂಗಲ್ ಏನು ಐ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇರುತ್ತೆ, ಆಂಗಲ್ ಆಫ್ ಇನ್ಸಿಡೆನ್ಸ್ ಇದಕ್ಕೆ ಏನು ಯೂಸ್? ಸಪೋಸ್ ಇದು ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 90 ಡಿಗ್ರಿ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಐ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 30 ಡಿಗ್ರಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ರೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ರಿ. ಐ ಆಂಗಲ್ ಆಫ್ ಇನ್ಸಿಡೆನ್ಸ್ 30 ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಆಂಗಲ್ ಬಂದದ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. 30ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ, 30 ಡಿಗ್ರಿಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಆಂಗಲ್ಗಳಿಗೆ TIR ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಟೂ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಆಫ್ TIR. ಇದು ರೇ ಆಪ್ಟಿಕ್ಸ್ ನ ಬರ್ತದೆ. ವೆನ್ ಲೈಟ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಡೆನ್ಸರ್ ಮೀಡಿಯಂ ಟು ರೇರಾರ್ ಮೀಡಿಯಂ ಅಟ್ an angle of incidence greater than the critical angle, ಆ ಲೈಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಡೆನ್ಸರ್ ಮೀಡಿಯಂ ಇಂದ ಬರ್ತಿರುವಂತ ಲೈಟ್ ರಿಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಗೋದ್ರ ಬದಲು ರಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಟೋಟಲ್ ಇಂಟರ್ನಲ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದು TIR ಆಗೋದ್ರ ಅರ್ಥ ಏನದು? ಟೋಟಲ್ ಇಂಟರ್ನಲ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್. ಮತ್ತೆ ಅದೇ ಮೀಡಿಯಂ ನಲ್ಲಿ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟ್ ಆಗೋಗುತ್ತೆ ಲೈಟ್. ಯಾವಾಗಂದ್ರೆ ಇವೆರಡು ಕಂಡೀಷನ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಆದಾಗ ಆ ಫಿನಾಮಿನಾವನ್ನ ಟೋಟಲ್ ಇಂಟರ್ನಲ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಹಿಯರ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ನಂಬರ್ 16. The coil of current of self-inductance 5 millihenry. ನೋಡ್ರಿ ಏನು ಕೊಟ್ಟನ? The coil of current of self-inductance value ಕೊಟ್ಟನ. self-inductance L equal to 5 millihenry. So L equal to 5 into 10 to the power of minus 3 Henry.
Next to change 2.5 current change. See the coil of current of self inductance 5 mA changes from 2.5 to 2.0. Current ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ? Change in current DIL. Change in current DI equal to same ಕೊಟ್ಟಲ್ಲ ಲಾಸ್ಟ್ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲ 2.5 ಆಂಪಿಯರ್ ಟು 2.0 ಆಂಪಿಯರ್ 2.5 to 2.0 ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಲ್ಲ. ಸೊ DI is equal to ಎಷ್ಟು ಬಂತು? 2.5 ನ 2.0 ಕಳೆದ್ರೆ 0.5 ಆಂಪಿಯರ್ ಬಂತು. 0.5 ಆಂಪಿಯರ್. ಟೈಮ್ 0.01 ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಂತ. ಟೈಮ್ dt is 0.01 second. Time is 0.01 second. What is the value of self-induced EMF? EMF value क्या है? EMF E equal to question mark. नोडी question है ना? The coil of current of self-inductance 5 mA changes from 2.5 ampere to 2.0 ampere in 0.01 second. Calculate the value of self-induced EMF. EMF E equal to question mark. So ಏನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ನಾವು? ಸೇಮ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ. ಯೂಸ್ EMF E equals to L into DI by dt. EMF E equals to L into DI by dt. Where E is EMF, L is self-inductance, DI is change in current, dt is time. L is equal to 5 into 10 to the power of minus 3 into DI. DI is 0.5. DI ಅಂದ್ರೆ ಆ ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ತಗೋಬೇಕು. ಕರೆಂಟ್ ಎರಡು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಮೈನಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ದೊಡ್ಡದರಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣದನ್ನು. dt is 0.01. dt is 0.01. So 5 into 10 to the power of minus 3 into ನೋಡಿ ಇಲ್ಲೊಂದು ಡೆಸಿಮಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಈ ಕಡೆ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಇದು ಇಲ್ಲಿ ಬಂತು. ಇದು ಈ ಕಡೆ ಬಂದ್ರೆ ಇದು ಇಲ್ಲಿ ಬಂತು. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ 5 by 0.1 ಆಯ್ತು. 5 by 0.1 5 into 10 to the power of minus 3 into ಇದು ಈ ಕಡೆ ಹೊರಗಡೆ ತೆಗೆದ್ರೆ ಇಲ್ಲೊಂದು 0 ಬರುತ್ತೆ. 50 ಬಂತು. 50 by 1 ಅಂತ ಆಯ್ತು. 50 by 1 ಅಂತ ಆಯ್ತು. ಸೊ EMF ಏನು ಬರ್ತದ? EMF is equal to 5 into 50 250 into 10 to the power of minus 3 volts. ಏನು ಬಂತು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ? 250 into 10 to the power of minus 3 volts. 250 into 10 to the power of minus 3 volts is the value of induced EMF, self-induced EMF. Next question, what is a toroid? Mention an expression for magnetic field at a point inside the toroid. ಈ ಟೊರಾಯ್ಡ್ ಸೊಲನಾಯ್ಡ್ ಅಂತ ಬರ್ತಾವ. ಇವೆ ಎರಡೇನವು? These are the devices used for producing a uniform magnetic field. ಈ ಟೊರಾಯ್ಡ್ ಕೇಳಿದ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್. ಟೊರಾಯ್ಡ್, see what is a toroid? Toroid ಅಂದ್ರೆ ಏನಿದು? This is a hollow, ಖಾಲಿ ಇರೋದು, hollow circular shaped solenoid. A hollow circular shaped solenoid. ಈ solenoid ಅಂತ ಗೊತ್ತಿದೆ ನಿಮಗೆ. solenoid ಅಂದ್ರೆ ಅದು a tube like structure, a pipe like structure whose length is usually greater than the diameter. ಅದರ ಉದ್ದ ಅದರದ್ದು ಡಯಾಮೀಟರ್ ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ತದೆ ಅಂತ. ಸೊ ಆ ತರ ಸೊಲನಾಯ್ಡ್ ನ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಶೇಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೆಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದೇನಾಗುತ್ತೆ? ಟೊರಾಯ್ಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಮತ್ತೇನ್ ಕೇಳೋಣ? ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಬಗ್ಗೆ ಅದ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್. ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಎಟ್ ಎ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ಎ ಟೊರಾಯ್ಡ್. B equal to ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನು ಬಂತು? mu naught Ni, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ N ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. mu naught Ni by 2 pi r. mu naught Ni by 2 pi r. N is the number of turns. N is number of turns. I is current. Mu naught is magnetic permeability of free space. Magnetic permeability ಇದು mu naught. ಅದು magnetic, ಅದು ಯಾವುದು? ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಪರ್ಮಿಟಿವಿಟಿ ಅದು ಎಪ್ಸಿಲಾನ್ ಅಂತ. ಇದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ permittivity of free space. Mu naught magnetic permeability. R the radius, pi andre constant, 2 andre number. Mu naught magnetic permeability of free space. Number of turns, current, number, constant, radius. Right? What are isotopes and isobars? Isotopes ಮತ್ತು isobars ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಕೇಳಿದ್ರೆ isotopes.
ಐಸೋಟೋಪ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಐಸೋಬಾರ್ಸ್. ನೋಡಿ ಐಸೋ ಅಂದ್ರೆ ಸೇಮ್, ಐಸೋ ಅಂದ್ರೆ ಸೇಮ್, ಎರಡರಲ್ಲೂ ಸೇಮ್ ಸೇಮ್ ಇರೋದು. ಈ ಟೋಪ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಪಿ ಅದಲ್ಲ, ಸೇಮ್ ಪ್ರೋಟಾನ್ಸ್. ಪಿ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರೋಟಾನ್ಸ್, ಪಿ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರೋಟಾನ್ಸ್. ಸೊ ಸೇಮ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಪ್ರೋಟಾನ್ಸ್ ಇರುವಂತಹ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೈಗಳನ್ನ ಐಸೋಟೋಪ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ದ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೈ ವಿಚ್ ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಸೇಮ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಪ್ರೋಟಾನ್ಸ್. ಅಂದ್ರೆ ಅಟೋಮಿಕ್ ನಂಬರ್ ಸೇಮ್ ಇರೋದು. ಪ್ರೋಟಾನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಅಟೋಮಿಕ್ ನಂಬರ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ಗೆ 1H1 1H2 1H3. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಐಸೋಟೋಪ್ಸ್ ಇವು, ಬಿಕಾಸ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಪ್ರೋಟಾನ್ಸ್ ಸೇಮ್ ಅದು, 1 1 1 1, atomic number same. Example for isotopes is hydrogen. Hydrogen has 3 isotopes. ಇದರ atomic number same ಅದು, mass number different ಇರುತ್ತೆ. So next isobars ಅಂದ್ರೆ ಬಾರ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, mass number. ಬಾರ್ ಅಂದ್ರೆ mass number, same mass number ಇರುತ್ತೆ. The nuclei which are having same mass number, they are but different atomic number. Different atomic number, same mass number. They are called isobars. The example sodium and magnesium. Magnesium. See 11 23, 11 23. Magnesium 12 23. 12 23. Magnesium. ಈ ಸೋಡಿಯಂ ಮೆಗ್ನೀಷಿಯಂ, ಈ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಅರಾಗಾನ್ ಅಂತ ಬರ್ತದೆ. ಈ ಮಾಸ್ ನಂಬರ್ ಸೇಮ್ ಅದ 23 23. ಈ ಸೋಡಿಯಂದು 11 ಅದ ಅಟಾಮಿಕ್ ನಂಬರ್, ಮೆಗ್ನೀಷಿಯಂದು 12 ಅದ. ಸೊ ಐಸೋಬಾರ್ಸ್, ಐಸೋಬಾರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಸೇಮ್ ಮಾಸ್ ನಂಬರ್ ಇರೋವು, ಡಿಫರೆಂಟ್ ಅಟೋಮಿಕ್ ನಂಬರ್ ಇರೋವು. ಐಸೋಬಾರ್ಸ್, these are the nuclei having same mass number but different atomic number. Isotopes, these are the nuclei having same number of protons but different number of neutrons, ಅಥವಾ same atomic number but different mass number. Question number 13. What is photodiode? Photodiode ಅಂದ್ರೆ ಏನು? Two users ಅಥವಾ one use, two users ಬೇಡ. ಫೋಟೋಡಯೋಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಫೋಟೋಡಯೋಡ್ LED, ಸೋಲಾರ್ ಸೆಲ್ ಅಂತ ಬರ್ತಾವ, ಆಪ್ಟೋ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಡಿವೈಸಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಸೊ ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಏನು? ಆಪ್ಟೋ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಡಿವೈಸಸ್ ಅಂದ್ರೆ these are the devices which give the energy by taking the light, which give out the energy by taking the light. ಆಪ್ಟೋ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಡಿವೈಸ್ ಅದರಲ್ಲಿ ಫೋಟೋಡಯೋಡ್ ಅಂತ. ಇದು ರಿವರ್ಸ್ ಬಯಾಸ್ ಇದೆ. ಫೋಟೋಡಯೋಡ್ ಅನ್ನೋದು ರಿವರ್ಸ್ ಬಯಾಸ್ ನ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ. ರಿವರ್ಸ್ ಫೋಟೋಡಯೋಡ್ ಅಂದ್ರೆ ರಿವರ್ಸ್ ಬಯಾಸ್ಡ್ PN ಜಂಕ್ಷನ್ ಡಯೋಡ್. PN ಜಂಕ್ಷನ್ ಡಯೋಡ್, ರಿವರ್ಸ್ ಬಯಾಸ್ಡ್ PN ಜಂಕ್ಷನ್ ಡಯೋಡ್. ಇದರಲ್ಲಿ ರಿವರ್ಸ್ ಬಯಾಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಬರುತ್ತಾ? ರಿವರ್ಸ್ ಕರೆಂಟ್ ಫ್ಲೋ ಆಗ್ತದೆ. ಈ ರಿವರ್ಸ್ ಬಯಾಸ್ ಡಯೋಡ್ ಇದೆ, ರಿವರ್ಸ್ ಬಯಾಸ್ ನಾಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಂತ PN ಜಂಕ್ಷನ್ ಡಯೋಡ್. ಇದರಲ್ಲಿ ಕರೆಂಟ್, ರಿವರ್ಸ್ ಕರೆಂಟ್, ಅದು ಅದ್ರದ್ದು ಆ ಲೈಟ್, ಇದು ಲೈಟ್ ಮೇಲೆ ಲೈಟ್ ಬಂದು ಬೀಳುತ್ತಿದೆ, ಲೈಟ್ ಬಂದು ಬಿದ್ದಾಗ ಇದು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿರ್ತದೆ. ಸೊ ರಿವರ್ಸ್ ಬಯಾಸ್ಡ್ PN junction diode in which reverse current increases. ಆ ಕರೆಂಟ್ ಹೇಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ? ರಿವರ್ಸ್ ಕರೆಂಟ್ increases with increase in intensity of the light. ನೀವು ಯಾವ ಲೈಟ್ ನ ಈ ಡಯೋಡ್ ಗೆ ಕಳಿಸ್ತೀರಿ, with increase in intensity of light. ಆ ಡಯೋಡ್ ಲೈಟ್ ಏನು ತಗೊಳ್ತಾ ಇರೋದಲ್ಲ, ಆ ಲೈಟ್ ಎನರ್ಜಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆದಂಗೆಲ್ಲ, ಆ ಲೈಟ್ ನೀವು ಕಳಿಸುವಂತ ಲೈಟ್ ಎನರ್ಜಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆದಂಗೆಲ್ಲ, ಎನರ್ಜಿ ಅಂದ್ರೆ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ಆಫ್ ಲೈಟ್ ಇದು ಜಾಸ್ತಿ ಆದಂಗೆಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲಿ ಆ ಡಯೋಡ್ ಇಂದ ಹೊರಗಡೆ ಬರುವಂತ ರಿವರ್ಸ್ ಕರೆಂಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ಎವ್ರಿವನ್ ನಾವು photodiode is a reverse biased PN junction diode in which reverse current increases with increase in intensity of light. So users ಗಳು ಬಂದು, users ಗಳು ಏನು ಬರಿಬೇಕು ನಾವು? Users, one user, see this is using light meters of camera, light meters of cameraದಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಲೈಟ್ ಮೀಟರ್ಸ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಮರಾದಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಒಂದು ಫೋಟೋಡಯೋಡ್. ಎರಡನೇದು ಯಾವುದರಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ? ಲೈಟ್ ಫೋಟೋಡಯೋಡ್ ಕ್ಯಾಮರಾದಲ್ಲಿ ಫ್ಲಾಶ್ ಲೈಟ್ ಅದಲ್ಲ,
ಕ್ಯಾಮರಾ ಮೊಬೈಲ್ ಕ್ಯಾಮರಾ, ನೀವು ಕ್ಯಾಮರಾ ಇದರಲ್ಲಿ ಫ್ಲಾಶ್ ಲೈಟ್ ನಲ್ಲಿ ಈ ಡಿವೈಸ್ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಫೋಟೋ ಡಯೋಡ್. ಎರಡನೇದು ಏನಂದ್ರೆ ಸ್ವಿಚಿಂಗ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಬರ್ತದೆ. ಸ್ವಿಚಿಂಗ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ಸ್, ಆನ್ ಆಫ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ, ಸ್ವಿಚಿಂಗ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸ್ವಿಚಿಂಗ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಯಾವುದು? ಫೋಟೋ ಡಯೋಡ್. ಮೂರನೇ ಉಪಯೋಗ ಏನು? ಫೋಟೋ ಡಯೋಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಕೌಂಟಿಂಗ್ ಮೆಷಿನ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಕೌಂಟಿಂಗ್ ಮೆಷಿನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಕೌಂಟಿಂಗ್ ಮೆಷಿನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ರೈಟ್? ಸೊ ನಾವು ಅದೇ ತರ ಎಲ್ಇಡಿ ಏನಾದರೂ ಉಪಯೋಗಗಳು ಹೇಳ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ? ಎಲ್ಇಡಿ ಲೈಟ್ ಎಮಿಟಿಂಗ್ ಡಯೋಡ್ ಎರಡು ಉಪಯೋಗ. ಒಂದು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್. ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ ಎಲ್ಲಿಂದ್ರೆ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್, ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ನಂಬರ್ಸ್ ಕಾಣ್ತಾವಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲಿ ಅದೇ ಇರುತ್ತೆ, ಎಲ್ಇಡಿ ಇರುತ್ತೆ, ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್. ಇನ್ನೊಂದು ಎಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಎಲ್ಇಡಿನ ಬ್ಲಿಂಕರ್ಸ್. ಈಗ ಮನೆ ಓಪನಿಂಗ್ ಮದುವೆಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಆನ್ ಆಫ್ ಲೈಟ್ಸ್ ಹಾಕಿರ್ತಾರಲ್ಲ, ಕಲರ್ಫುಲ್ ಲೈಟ್ಸ್, ಬ್ಲಿಂಕರ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ ಇದನ್ನ ಎಲ್ಇಡಿನ. ಇನ್ನೊಂದು ಏನಂದ್ರೆ ಮೆಸೇಜ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಸೆಟ್ ರೈಲ್ವೆ ಅಂಡ್ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್, ರೈಲ್ವೆ ಸ್ಟೇಷನ್ ಅಂಡ್ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ನಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಈ ರಿಮೋಟ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಟಿವಿ ರಿಮೋಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇರುತ್ತೆ, ಟಿವಿ ರಿಮೋಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಎಲ್ಇಡಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ರೈಟ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೋಲಾರ್ ಸೆಲ್ ಒಂದು ಯೂಸಸ್. ಸೋಲಾರ್ ಸೆಲ್ ಅದ್ರದ್ದು ಏನು ಯೂಸಸ್ ಅದ ಅಂದ್ರೆ ಇವು ಮೂರರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕೇಳುವಂತ ಚಾನ್ಸ್ ಬಹಳ ಇರ್ತದೆ. ಸೋಲಾರ್ ಸೆಲ್ ಫಸ್ಟ್ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಸಿಗ್ನಲ್ಸ್ ಏನದಾವಲ್ಲ ಅವೆಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿರೋದು ಸೋಲಾರ್ ಸೆಲ್ ಮೇಲೆ, ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಸಿಗ್ನಲ್ಸ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ ಸೆಲ್ ಆಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ಸ್. ಈ ವಾಚಸ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಕೂಡ ರಿಸ್ಟ್ ವಾಚಸ್, ಈ ಕೈ ಗಡಿಯಾರಗಳು, ರಿಸ್ಟ್ ವಾಚಸ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸೋಲಾರ್ ಸೆಲ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೋಲಾರ್ ಇವು ಬರ್ತಾವಲ್ಲ, ಸೋಲಾರ್ ಬಾಯ್ಲರ್ಸ್, ಸೋಲಾರ್ ಕುಕ್ಕರ್ಸ್ ಬರ್ತಾವ. ಸೋಲಾರ್ ಕುಕ್ಕರ್ಸ್ ಮತ್ತು ಸೋಲಾರ್ ಬಾಯ್ಲರ್, ನೀರು ಕಾಯಿಸೋದಕ್ಕೆ ಅಡಿಗೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೋಲಾರ್ ಕುಕ್ಕರ್ಸ್ ಅಥವಾ ಸೋಲಾರ್ ಬಾಯ್ಲರ್ಸ್ ಅಂತ ಬರ್ತಾವ, ಅಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೋಲಾರ್ ಬಾಯ್ಲರ್ಸ್ ಅಥವಾ ಸೋಲಾರ್ ಕುಕ್ಕರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಯೂಸಸ್ ಒಂದು ಎರಡು ಯೂಸ್ಗಳನ್ನ ತಾವು ನನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ಬೇಕು. ಫೋಟೋ ಡಯೋಡ್ ಏನೇನೋ ಯೂಸಸ್, ಲೈಟ್ ಮೀಟರ್ಸ್ ಆಫ್ ಎ ಕ್ಯಾಮರಾ, ಈ ಸ್ವಿಚಿಂಗ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ಸ್ ಆನ್ ಆಫ್ ಆಗೋದು, ಲೈಟ್ ಆನ್ ಆಫ್ ಆಗುವಂತ ಒಂದು ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಫೋಟೋ ಡಯೋಡ್ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ಕೌಂಟಿಂಗ್ ಮೆಷಿನ್ಸ್, ರೊಕ್ಕ ಎಣಿಸ್ತಾರಲ್ಲ ಬ್ಯಾಂಕಿನಾಗ, ಅದ್ರದ್ದು ಏನ್ ಮೇನ್ ಏನದ ಫೋಟೋ ಡಯೋಡ್ ಮೇಲೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾವೆ. ಇದು ರಿವರ್ಸ್ ಬಯಾಸ್, ಎಲ್ಇಡಿ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಬಯಾಸ್, ಇದು ರಿವರ್ಸ್ ಬಯಾಸ್. ಎಲ್ಇಡಿ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಬಯಾಸ್ ನ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಇದು ರಿವರ್ಸ್ ಬಯಾಸ್ ನ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಇದು ರಿವರ್ಸ್ ಬಯಾಸ್ ನ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಫೋಟೋ ಡಯೋಡ್ ಸೋಲಾರ್ ಸೆಲ್ ಎರಡು ರಿವರ್ಸ್ ಬಯಾಸ್ ನ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾವ, ಇದು ಎಲ್ಇಡಿ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಬಯಾಸ್ ನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್, ಸ್ಕೆಚ್ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಲೈನ್ಸ್ ಆಫ್ ಫೋರ್ಸ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಎ ಪಾಯಿಂಟ್ ಚಾರ್ಜ್. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಲೈನ್ಸ್ ನ ಡ್ರಾ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್. ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ನಂಬರ್ 21, sketch the electric field lines of a force due to a point charge. First one q less than 0, second one q greater than 0. ಈ ಎರಡು ಚಾರ್ಜ್ ಗಳಿಗೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಲೈನ್ ನ ಡ್ರಾ ಮಾಡಬೇಕು ನೀವು. ಸಿ q less than 0 ಅಂದ್ರೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್, ಇದು ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇದೆ, ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್. q less than 0 ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್, q greater than 0 ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್, ರೈಟ್? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಫಸ್ಟ್ ಇದು ನೆಗೆಟಿವ್ ಸರ್ ಏನು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಲೆಸ್ ದೆನ್ 0 ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ q ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 0 ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇರಬೇಕು, ಕಡಿಮೆ ಇದ್ರೆ ಅದು ನೆಗೆಟಿವ್, q ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 0 ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಅಂದ್ರೆ ಪಾಸಿಟಿವ್. q greater than 0 ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್, q less than 0 ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್. ಸೊ ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ minus q. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಲೈನ್ ಸಿಂಗಲ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇದೆ. ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ನಲ್ಲಿ ರೇಡಿಯಲಿ ಏನಿರ್ತದೆ? ಇನ್ವರ್ಡ್ ಇರ್ತದೆ. ರೇಡಿಯಲಿ ಇನ್ವರ್ಡ್ ಅಂದ್ರೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಸೆಂಟರ್ ಕಡೆ ಬರಬೇಕು ಚಾರ್ಜ್. ಫೀಲ್ಡ್ ಲೈನ್ಸ್, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಲೈನ್ಸ್ ಗಳು ಸೆಂಟರ್ ಕಡೆ ಅಟ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಇರ್ತದೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇದ್ರೆ.
ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಏನಾದರೂ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಬಂದ್ರೆ ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ರೇಡಿಯಲಿ ಇನ್ವರ್ಡ್ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು, ಅಂದ್ರೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಕಡೆ ಬರ್ತಾ ಇರಬೇಕು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಪ್ಲಸ್ q, ಇದೇನಿದೆ ರೇಡಿಯಲಿ ಔಟ್ವರ್ಡ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್. ರೇಡಿಯಲಿ ಔಟ್ವರ್ಡ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್, ಇದು ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್, ಇದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಡ್ರಾ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ನಂಬರ್ 22. A galvanometer having a coil of resistance 12 ohm. Coil of resistance. A galvanometer has a coil of resistance. Or resistance of galvanometer. G equal to 12 ohm. Correct? 12 ohm. Given full scale deflection for a current of 4 mA. Current of full scale deflection or IC, current through galvanometer 12 mA, 12 milliampere. Milli andre 10 to the power of -3 ampere, right? Next, how can it be converted into voltmeter of range 0 to 24 volt? Voltmeter 0 to 24 volt. ಇದೇನು ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಕೊಟ್ಟನ, ಒಂದು ಗ್ಯಾಲ್ವನೋಮೀಟರ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್, ಒಂದು ಗ್ಯಾಲ್ವನೋಮೀಟರ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ 12 ಓಮ್ ಅದ. ಆ ಗ್ಯಾಲ್ವನೋಮೀಟರ್ ಫುಲ್ ಸ್ಕೇಲ್ ಡಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ಎಷ್ಟು ಕೊಡುತ್ತಾ, ಇಷ್ಟು ಕರೆಂಟ್ ಕೊಡುತ್ತೆ 12 mA. ಆ ಗ್ಯಾಲ್ವನೋಮೀಟರ್ ನ ವೋಲ್ಟ್ ಮೀಟರ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಆ ವೋಲ್ಟ್ ಮೀಟರ್ ರೇಂಜ್ ಏನದ 0 to 24 ವೋಲ್ಟ್ ಅದ. ಸೊ ಈ ತರ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಹೌ ಕ್ಯಾನ್ ಇಟ್ ಬಿ ಕನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಇಂಟು ಎ ವೋಲ್ಟ್ ಮೀಟರ್ ಆಫ್ ರೇಂಜ್ 0 to 24 ವೋಲ್ಟ್. ಸೊ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನದ, ಟು ಕನ್ವರ್ಟ್ galvanometer into voltmeter. Galvanometer into voltmeter ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ನಾವು, ಈ ಹೈ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಯಾವ್ದ್ರಲ್ಲಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಗ್ಯಾಲ್ವನೋಮೀಟರ್ ಗೆ ಸೀರೀಸ್ ಆಫ್ ಪ್ಯಾರಲಲ್, ಸೀರೀಸ್ ಅಲ್ಲ. A high resistance R is connected in series with galvanometer. High resistance R is connected in series with galvanometer. Right? So formula ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, conversion of galvanometer into voltmeter. R equal to V by Ig minus G ಅಂತಿದೆ ನಾ ಫಾರ್ಮುಲಾ, V by Ig minus G. ಸೊ R ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿ. R equal to V ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನು ತಗೊಳ್ಳೋಣ, 0 to 24 ಅಂದ್ರೆ 24 ತಗೊಳ್ಳೋಣ. 24 Ig is 12 milliampere, 12 into 10 to the power of -3 minus G is 12, 24 into 10 to the power of +3, ಇದು ಮೇಲೆ ಬರುತ್ತೆ, -3 ಇದು ಮೇಲೆ ಬರುತ್ತೆ, divided by 12 minus 12. So 12 ones are 12 twos are 2 into 10 to the power of 3 minus 12. 2 into 3 ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು, 2 into 1000 minus 12. So 2000 minus 12. 2000 minus 12 ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ನೋಡ್ರಿ, 1988 ಓಮ್. ಸೊ ಇಷ್ಟು ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ನ ಏನಾದರೂ ನೀವು ಸೀರೀಸ್ ನಲ್ಲಿ ಆ ಗ್ಯಾಲ್ವನೋಮೀಟರ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ದೆನ್ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಕನ್ವರ್ಷನ್ ಆಫ್ ಗ್ಯಾಲ್ವನೋಮೀಟರ್ ಇಂಟು ವೋಲ್ಟ್ಮೀಟರ್. ಸೊ R equal to 1988 ಓಮ್. ಎಷ್ಟು, R equal to 1988 ಓಮ್.